गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी की कमोलक लिखत है श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज के जीवन प्रसंग। आओ उसका अगला हिस्सा सरवण करने की कोशिश करिए जी। तीवां है साईं दास डरोली। भाई ढेसा भाई साईं दास जी नूं डरोली ले जाना चाहुंदा सी। उसका विचार सी कि जे भाई जी डरोली आ जाण तद उन्हां दे सत्संग करके इत्थे भी कीर्तन दा प्रवाह टुर पवे ते उपकार वधे। ये गल निश्चय करके भाई ढेसे ने संगत नूं सुझाई। संगत विच इस पर विचार हो के ये मता प्रवान होया कि भाई साईं दास जी दा डरोली आवसना डले नूं हानिकारक नहीं है ते डरोली लई उपकार होवेगा। ये विचार हो के एक दिन संगत दे मुखी इकट्ठे हो के डले गए। भाई जी ने बहुत आगत भागत की ते सन्मान नाल उतारा दिता। अगले दिन सवेरे जद आसा दी वार दा भोग पै चुका तद डरोली दी संगत उठ के गल पल्ले पा के जोड़ियां विच जा खड़ोती और बड़ी अधीनगी नाल बिनय कीती। हे गुरु के सवारे ते प्यारे सतसंग जी, असी त्रिखावंत आप पासों एक अमृत जल दा दान मंगण वास्ते आए हाँ। संगत ने ये दशा वेख के छेती नाल उठ के सारे भरावां नूं फड़ के बड़े प्यार नाल दीवान विच ले आंदा ते प्यार नाल पुछया कि इस तरह साडे सिर भार चढ़ाण दी की लोड़ है। आप हुक्म करो, असी सेवा नूं हाज़र हाँ। तद डरोली दी संगत ने बेनती कीती कि किरपा करके भाई साईं दास जी नूं साडा मुकुटमणी होण लई साडे सीस पर सुभायमान कर दिओ। ये गल सुन के संगत डले दे जी विच भी सोच पै गई। ऐसे अमोलक लाल नूं दे देना केड़ी सौखी जही गल सी, पर एक संगत दी मंग नूं ना करनी भी औखी सी। गल की इस पर विचार शुरू हुई। डरोली दी संगत ने दसिया कि साडे पिंड गुरसिक्खी दी डाढ़ी औड़ है। इतना भारा पिंड है पर सत्संगी आसा दी वार दे प्रेमी मसां 30-35 आदमी हन। जेकर ये चंदन दा बिरवा उथे चल लगा तद उथे भी चंदन दी गंध नाल अनेकां चंदन हो जाणगे। डले दी संगत ने बहुत कुछ विचार के अंत इहो निबेड़ा कीता कि संगत वालों भाई जी नूं डरोली जाण विच कोई रोक नहीं है, पर संगत उन्हां दे विछोड़े नूं सह नहीं सकदी, पर इन्हां दे शरीर पर उपकार लई आए हन। इन्हां दरियावां दे रोहां नूं बन पा के छम बनाणे अनहोणी खेड खेडणी है, इसलिए अपने घाटे नूं जाणदी है। पर सहंदी होई संगत डले दी भाई जी लई डरोली जाणों कोई रोक नहीं पांदी। हुण भाई जी दे सिर खेड आई। उन्हां ने सारी गल दे मगरों ये निमरता भरिया सलोक कह के सारा उत्तर दिता। कबीर कुकर राम को मुतिया मेरो नाव, गले हमारे जेवरी जै खिंचै तैं जाऊं। भाई जी दा चित जे आम चित हुंदा तद डल्ला छड्डण दा नाम ना लैंदा, पर उन्हां मैं मेरी दी कंध ढा छड्डी है। उन्हां गुरु रजा सिर धरी है। वाहिगुरु वालों जो हुंदा है उस विच ही भला जाणदे हन। आप नूं उस मालक दा कुकर समझदे हन। संसार नालों, हौमे नालों, माया नालों आप नूं मुतिया समझदे हन। मुतिया टुट गए नूं आखदे हन। जो हौमे तो टुट गया और साईं नाल जिस दी डोर बज गई वो जानदा है कि साईं दी रजा ही मैनू जिधर चाहुंदी है लई फिरदी है। उस दी रजा विच खुश हन। जो सुर रजा बोले सोई सुर उन्हां दे अंदरों निकलदी है। हुण आई भाई नारायण दास ते माई प्रेम देवी दी वारी, क्योंकि भाई जी इन्हां नाल सस सोहरे वाला स्नेह नहीं रखदे, पर माता पिता वाला। माता पिता दी आग्या बिना जाना कठिन सी। उन्हां लई जिन्हां दे घर विच 2 लड़कियां दे सिवा होर कोई बालक नहीं सी। छोटी लड़की गुरु जी दे चरनां विच है। वड्डी दी घर विच रौनक ते सत्संग सी, पर ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਘਰ ਸਖਣਾ ਛੱਡ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਡਰਾਉਣੇ ਬੰਨ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਤੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਬਿਨਾਂ
ਇਹ ਮਹਿਲ ਸੁੰਝੇ ਪਾਸਣਗੇ, ਕੰਧਾਂ ਵੱਡ ਵੱਡ ਖਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮ ਭਰਿਆ ਘਰ ਉਜਾੜ ਬਿਆਬਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਵੈਰਾਗ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਰਹਿ ਨਾ ਕੋਈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁੰਝੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਅਸਾਂ ਕੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਛੜਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਵਿਛੋੜਾ ਤੇ ਮੌਤ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੇਲ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਕੌਤਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਉ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਲਈ ਇਸਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸਿਹਰ ਮੇਲਾ ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾ ਹੈ, ਸੋ ਜਦ ਵਿਛੋੜਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੈ, ਤਦ ਮਨ ਹਰ ਛਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਰਪਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਸਤਸੰਗ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਵਾਸੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੈਰਾਗ ਇਹ ਵਿਵੇਕ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ਵਾਹ ਵਿਛੁੰਨਿਆ ਮੇਲਾ ਸੰਜੋਗੀ ਰਾਮ। ਇਹ ਮੇਲਾ ਜੋ ਮਰਨ ਹਾਰ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕੈਸਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਏ ਇਹ ਕੈਸਾ ਅਨਿਸਥਿਰ ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚੇ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਕੈਸਾ ਅਣਿਆਲਾ ਹੈ, ਤੀਰ ਵਾਂਗੂ ਵਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਛੱਤਰ ਵਾਂਗੂ ਪਛਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਚਿੱਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦੂਏ ਪਰ ਧਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੀ ਸੁਖ ਦਾ ਆਸਰਾ ਆਪਣੇ ਪਰ ਹੀ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਚੋਭ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਹਾਏ ਸਜਣੋ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਉੱਥੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰਕ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਇਸ ਲਈ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਸੂਝ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਤ, ਇਹ ਦੈਵੀ ਚਾਨਣ ਤਾਂ ਨਾ ਵਿਛੜੇ। ਉੱਥੇ ਅਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਉਨੇ ਹੂੰ ਤਿਸ ਆਗੇ ਮਰ ਚਲੀਐ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਕੇ ਪਾਛੈ ਜੀਵਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਕੂਕਦਾ ਹੈ, ਹਉ ਖੜੀ ਨਿਹਾਲੀ ਪੰਧ ਮਤ ਮੂੰਹ ਸੱਜਣ ਆਵੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੁਹਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਖੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਮੋਹਿ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਲੇਖ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਖਾ ਨਾ ਉਤਰੈ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ। ਪਰ ਐਸੇ ਸਮਿਆਂ ਪਰ ਕਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਮਮਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਫਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਟੋਲਦਾ ਔਰ ਰਜ਼ਾ ਪਰ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਚੋਭਾਂ ਸੁਖਦਾਈ ਤੇ ਚੜਾਵ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮਮਤਾ ਦੀ ਚੋਭ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਚੋਭ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਵਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਦੇ ਤੀਰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਦਾਈ, ਰੋਗੀ ਤੇ ਆਲਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਤੀਰ ਦੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਸਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦਾਨਾ, ਅਰੋਗ, ਉਦਮੀ ਤੇ ਰਜ਼ਾ ਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਭਰੇ ਨੇਤਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੈ ਮੇਰਾ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਰਾਮੋ, ਭਾਗ ਭਰੀ ਰਾਮੋ ਤੇ ਸੁਭਾਗ ਭਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਵੀ। ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਅਮਿਤ ਪ੍ਰੇਮ, ਫਿਰ ਜੁਆਈ ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ। ਪੁੱਤ ਕਰਕੇ ਲੜਿਆਏ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣ ਕੇ ਸੇਵੇਂ। ਐਸੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਭਾਰੀ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਰ ਤੇ ਨੀਰ ਵਿੱਚ ਦੁਹਾਈ ਹੈ, ਹਾਏ ਨਾ ਵਿਛੜਨਾ ਲਾਲ ਜੀ। ਪਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸੀਸ ਪਰ ਹੈ ਔਰ ਡਿਡੋਲ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਸਗਲ ਅਪਾਇਣੋਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੈ ਗੁਰ ਸਮਰੱਥਾ। ਰਾਮੋ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਡੋਲ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ, ਖੜਕ ਧਾਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਿਮਗਨ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨੈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੇ ਪ੍ਰਾਣਦਾਤਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਆਪ ਹੋ, ਧੰਨ ਆਪ ਦੇ ਚੋਜ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਬਲ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿਛੋੜੇ ਵੇਲੇ ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਲ ਦਿਓ, ਜੋ ਆਪ ਦੀ ਇਸ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਪਾਲਾਂ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਿਦਕ ਦਿਓ। ਝੋਲੀ ਮੇਰੀ ਖੈਰ ਪਾਓ ਸਿਦਕ ਦੀ, ਸਿਦਕ ਦਿਓ ਮੈਂ ਦਾਨ ਦਾਸੀ ਵਿਲਕ ਦੀ। ਦਿਓ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਹਿੱਲਾ ਨਾ ਰਤੀ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਨਾ ਖਤੀ। ਡੂੰਗਾ ਹੈ ਦਰਿਆਓ ਘੁੰਮਨ ਘੇਰੀਆਂ, ਤੁਲਹਾ ਹੈ ਨਾ ਨਾਓ ਬਲ ਬਾਮੇਰੀਆਂ। ਖੇਵਣ ਸੰਧੀ ਜਾਚ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ,
ਤਿੱਖੀ ਡੋਲਣ ਵਾਓ ਹਾਂ ਹੈ ਵਹਿ ਰਹੀ। ਕੱਪਰ ਅਤ ਕਰਾਰ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ, ਮੈਂ ਮੰਤਾਰੂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਾਂ ਬੁੱਚੀਆਂ। ਰੱਖੀ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਿਆ, ਦੇਵੀਂ ਦਾਨ ਯਕੀਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਨੈ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਨੈਣਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਟੇਪਾ ਗਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਂਝ ਅਡੋਲ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਦ ਇਧਰ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਲਿਵ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਰਾਮੋ ਨੇ ਦੋਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਗਲ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ ਕਿਛ ਹਉ ਨਹੀਂ, ਕਿਛ ਆਏ ਨਾ ਮੋਰਾ। ਪਰ ਕਹੇ ਕੌਣ? ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ। ਰਸ ਜੀਭ ਨੂੰ ਹਿਲਣੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਡਰੋਲੀ ਦੀ ਡਰੋਲੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਲੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸਮੇਟ ਕੇ ਡਰੋਲੀ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਹੋਏ। ਡੱਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਰਨ ਆਈ, ਸਾਰੇ ਪੈਰੀ ਪਏ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਜੀ ਆਪ ਝੁਕ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮਿਲ ਮਿਲ ਗੱਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਮਿਲ ਮਿਲ ਵਿਛੜਦੇ ਤੇ ਵਿਛੜ ਵਿਛੜ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡੋਂ ਚੋਖੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਗਈ। ਅਜੇ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ। ਭਾਈ ਜੀ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਮੁੜਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬੱਧੇ ਲੋਕ ਵਿਛੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਮੁੜੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੀ ਦਿਸਦੇ ਰਹੇ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਪਰਸਪਰ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦਿਸਣੋਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਤਦੋਂ ਆਪ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਡੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ। ਸੰਨੇ ਸੰਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਵਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਰਨੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਸੂਰੇ, ਭਾਈ ਜੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਡਰੋਲੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਵਿਛੜਨ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਘਨਹਰ ਬਦਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਆਂਤ ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਂਗੂ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਸੋਏ ਡਰੋਲੀ ਦੀ ਪਪੀਹੇ ਵੱਧ ਪਿਆਸੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਈ। 2 ਕੋਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਢੋਲਕੀਆਂ ਤੇ ਛੈਣੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕਨਕੋਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਜੀ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਕਨਕੋਰ ਸੁਣ ਕੇ ਘੋੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਝਟਪਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਸੀ ਹੀ। ਇੱਕ ਖੂਹ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਝਟਪਟ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਲੈ ਟੁਰੇ। ਇਹ ਤਦੋਂ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਜੋ 2 ਸੰਗਤਾਂ ਜਦ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਣਾ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮੇਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਣਾ। ਇਧਰੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕਨਕੋਰ ਲਾ ਟੁਰੇ, ਉਧਰੋਂ ਸੰਗਤ ਡਰੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਥਾਲ ਚਾਈ ਆ ਮਿਲੀ। ਦੁਵੱਲੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕਨਕੋਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਥਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਡਾਢੇ ਆਦਰ ਭਾਵ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰੇਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸੀ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਉਮਾਹੂ ਚਸ਼ਮੇ ਵਾਂਗ ਰਾਤ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਜਾਗ ਪਿਆ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਜੀਵੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਾਤਾ ਸਭ ਨਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਿਚਾਰ, ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚੇ ਤੇ ਰਸੀਏ ਮਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਾਂ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਖਿਚੀਂਦੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਤਰ ਨਾਲ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਡਰੋਲੀ ਵੱਲ ਤੁਰੇ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਪਰ ਭਾਈ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨੇ ਲਈ ਉਪਕਾਰੀ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਧਰਮਸਾਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਣੇ ਇੱਕ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਵਣ ਦੇ ਬੱਦਲ ਵਾਂਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਛੈਬਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਨ, ਧੰਨ ਸਿੱਖ ਸਨ
ਤੇ ਧਨ ਸੰਗਤਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ, ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 31ਵਾਂ ਹੈ ਘਰ ਉਸਾਰੀ। ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਤਾਂ ਪਾਰਾਵਾਰ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਠੰਡਾ ਤੇ ਤਰੇ ਬੁਝਾਉਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਈਂ ਸੱਚੇ ਦੀ ਲਿਵ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਉੱਚੇ ਪਦ ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਸੀ। ਤੀਸਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਅਕਲ ਜਾਂ ਉਜਲ ਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਐਸੀ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਲਈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਵਾਂਗੂ ਚਾਨਣ ਦਾਤਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਪ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਚਰਚਾਵਾਦ ਦਾ ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਖੋਜੀ ਸੱਚੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤਦ ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਾ ਖਾਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦਿਗ ਵਿਜੈ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਪੈਣ ਤਦ 4 ਕੁੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜੈ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣ। ਪਰ ਉਹ ਰਤਨ ਖਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਲੁਕਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਜਾਣਦੇ ਸੇ। ਭਾਵੇਂ ਲੁਕਦੇ ਪਰ ਗੁਜੜਾ ਲੱਦਮ ਲਾਲ ਮੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਥੀਆ। ਇਹ ਰਤਨ ਤਾਂ ਅਨਕ ਜਤਨ ਕਰ ਹਿਰਦੈ ਰਾਖਿਆ, ਰਤਨ ਨਾ ਛਪੈ ਛਪਾਇਆ। ਗੁਰਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਪਣ ਤੇ ਜਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਾਂਟ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਹਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਤਪਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਬਿਰਹਿ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ। ਉਹ ਅਦਬ, ਉਹ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਸਾਧਨ ਇਹੋ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸੀ ਯੋਗਤਾ ਪਾਵਾਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾ। ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦੀ ਖੇਪ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਤਰਨੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਕਰ ਨਰ ਖੂਹ ਨਾ ਪਾਵੋ ਠੌਰ, ਤੁਮਰੋ ਬਿਰਤ ਕੋ ਆਸਰੋ ਸੰਭਾਰ ਹੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਲਈ ਇਹ ਟੋਲਾਂ ਟੋਲਦੇ ਹਨ। ਮੋਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਏ ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਜੀ ਕੋ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਤੇ ਨਿਜ ਨੂੰ ਨਾਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਖਾਣ ਪਾਣ, ਬਸਤਰ, ਸੰਸਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਪਤੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾਤੇ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੋਵਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਕੇ ਨਮਿਤ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਟੋਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਅਖੀਰ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਪਿਟਾਰੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਗੜ ਹੋ ਕੇ ਇਸੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀ ਸ਼ੌ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਿਜ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਤਰ ਬਣਾਣੇ ਦੇ ਕਰਤਵਾਂ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਆਲ ਮੂਰਤੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਆਤਮ ਖਿੱਚ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੇਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਾਰ, ਉਹ ਧੁਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ, ਰਸ ਰੂਪ ਹੈ। ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਪੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਪੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਕਾਲ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਇਆ। ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੱਦ ਬੰਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਕਾਂਗਾ ਲੈ ਆਇਆ। ਧਰਮਸਾਲੇ ਹੁਣ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵੇਲੇ ਖੜੋਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਘਰ ਘਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਜੀਵਨ ਆਤਮਾ ਵੱਲ ਝੁਕ ਪਏ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਆਈ ਤਾਂ ਆਲਸ ਨਸਿਆ, ਉਦਮ ਦੇ ਡੇਰੇ ਆ ਲੱਗੇ। ਉਦਮੀ ਲਈ ਅਰੋਗਤਾ ਹੱਥ ਬੱਧੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪੁਰਖ ਅਰੋਗ ਹੈ ਸੋਈ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਗੀ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਜਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਾਲਾ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਅਰਥ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਰੋਗ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਬ ਲਗ ਜਰਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਬ ਲਗ ਕਾਲ ਗ੍ਰਸੀ ਨਹੀਂ ਕਾਇਆ, ਜਬ ਲਗ ਬਿਕਲ ਭਈ ਨਹੀਂ ਬਾਨੀ, ਭਜਲੇ ਰੇ ਮਨ ਸਾਰੰਗ ਪਾਨੀ, ਅਬ ਨਾ ਭਜਸ ਭਜਸ ਕਬ ਪਾਈ, ਆਵੇ ਅੰਤ ਨਾ ਭਜਿਆ ਜਾਈ। ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਲਈ ਅਰੋਗਤਾ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਵਤਰ ਦਾ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਸੂਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਰੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਨੀਂਦ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਾਗਣਾ, ਸੰਜਮ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੀਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਵਿਹਤ ਹੈ। ਨਿਰੀ ਸੇਵਾ, ਫੋਕੀ ਸੇਵਾ ਕੁਛ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰੂ ਨਮਿਤ ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਸੇਵਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਤਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਉਦਮ ਆ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਅਰੋਗ ਤੇ ਮਨ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਉਂ ਧਰਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸੁਹਾਗੇ ਫੇਰ ਫੇਰ ਕੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਸੋਹਰਿਆ ਹੀ, ਲਾਗ ਲਾਗ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਸਰ ਪਿਆ ਕਿ ਧਰਮਸਾਲ ਵੀ ਥਾਂ ਤੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਨਿਰਬਾਹ ਤੁਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਘਰ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਗਏ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਬਾਹ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ। ਤਦ ਤਾਂ ਥਾਂ ਦੀਵਾਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਛੋਟਾ ਦਲਾਨ ਤੇ ਕੋਠੜੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਧਰਮਸਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦੀਵਾਨ ਪਰੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇ, ਤਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਠਨ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸੌਖ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਚਿਰੋਕਣਾ ਢਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਭਾਉ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਉਸਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਾਠਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਦਾ ਨਿਰਬਾਹ ਕੀ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚ ਖਬਰ ਦੀ ਰਤਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਧਨ ਤੇ ਨਿਰਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਰ ਹੁਣ ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਨ ਸੰਚ ਕੇ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਬਣਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭੌਂ ਪਹਿਲੀ ਡੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਕੱਠੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਸੰਚਿਆ ਧਨ ਘਰ ਪਰ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਔਰ ਹੁਣ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਬੰਨੇ ਤੋਂ ਨਫੇ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰ ਆਪਣਾ ਨਿਰਬਾਹ ਤੋੜਦੇ ਹਨ। ਧਰਮਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਚੜ੍ਹਤ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਧਰਮਸਾਲ ਦੇ ਖਰਚਾਂ ਪਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਨ ਬਸਤਰ ਦੇ ਨਿਰਬਾਹ ਲਈ ਆਪਣਾ ਧਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਬਾਹ ਮਾਤਰ ਵੀ ਧਰਮਸਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਧਰਮਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਠੜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਘਰ ਦੇ ਉਸਾਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਮਾਰਤ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਾਦੀ ਲੱਗੀ, ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਗ ਸੁਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਿੱਖੀ ਚਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘਰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਣੇ। ਗੱਲ ਕੀ ਵਰਿਆਂ ਬੱਧੀ ਜੋ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਮਾਰਤ ਪਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਮਾਰਤ ਲਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਸੀ, ਮਾਰ ਕੰਡੇ ਤੇ ਕੋ ਅਦਕਾਈ, ਜਿਨ ਤ੍ਰਿਣ ਧਰ ਮੂੰਡ ਬਿਲਾਏ। ਪਰ ਜਦ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਪੱਕਾ ਮਹਿਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਉਹ ਭੁਲਾਵਾ ਸੀ ਜੋ ਅਕਸਰ ਘਰਾਂ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
अर्थात उसारी लाई दी है किसे तखमीने दी ते बन किसे खर्च ते जांदी है। तैयारी किसे थां तक अपड़न दी कीती जांदी है ते अपड़ किते दा किते जाईदा है। नहीं, भाई जी ना अपने वित्तों वधण वाले हन, ना ही किसे राज मिस्त्री या लोकां दी वाह वाह तो चुके जाण वाले हन। फिर की गल होई कि भाई जी ने इतना धन खर्च कर दिता और एडी पक्की सोहनी इमारत बना ली। क्या अज्ञान पै गया कि असी सदा थिर रहना है? नहीं, भाई जी जानते हैं कि घर छड्डने रहे ना कोई। उन्हां दा हिरदा हर वेले उन्हां नूं याद कराउण वाला है। फरीदा मंडप माल ना लाए, मरग सताणी चित तर, साईं जाए समाल जिथे ही तों वंजण। भाई जी ज्ञानवान हन, वो कदे भुलण वाले नहीं। मंदर मिट्टी संदड़े पत्थर कीते रास जियो, हूँ ऐनी टोली भुलियस तिस कंत न बैठी पास जियो। ये उपदेश, ये चेतावनी उन्हां दे हिरदे ते लिखी पई है। उन्हां दे हिरदे पर वैराग वसदा है। वो देखदे हन फरीदा कोठे मंडप माड़ियां उसार दे भी गए, कूड़ा सौदा कर गए, गौरी आए पे। नहीं नहीं, वो आप उपदेश करया करदे हन। फरीदा कोठे मंडप माड़ियां एत न लाए चित, मिट्टी पई अतोलवी कोई न हो सीमित। पुना कबीर कोठे मंडप हेत कर काए मरो सवार, कारज साढ़े 3 हाथ कनी न पौने 4। भाई जी महलां दे प्यारियां नूं इन्हां दा अंत दस्या करदे से। फरीदा महल निसखण रह गए, वासा आया तल, गोरां से निमाणियां बहसन रूहां मल। ऐसे ज्ञान भंडार भाई जी, ऐसे वैराग मूरत संत जन, एया डेरा को समकर कालै, जां का तसू नहीं संग चालै, दे भुलेखे विच कीकू पै गए। आओ रता वेखिए। दिसण नूं तां इहो दीदा है कि भाई साईं दास जी जो घ्यो दा कुप्पा रुड़ जाए तां परवाह ना करन, हुण एक एक जोड़ी दे फुल पत्तर आप कढवांदे हन। मानो घर ही सब कुछ है। उन्हां दी करनी तां कुछ नहीं दस सकदी, पर नेत्रां दे हंझू कुछ पता देंदे हन। मैल उसर दे विच चेहरा तां सदा प्रसन्न है, पर हंकारियां वाली टपार नहीं। हाउका ते हंझू हन। कदे कदे रसना भी कुछ कहती है। देखिए जानी जान प्यारे जी, आप मालक हो, ये पुन पदार्थ तेरा ही है। मैं तां एक सेवक ही हाँ। कदे मैं अभाग इस जोग, इदां दे कुछ वाजे कन्नी पैंदे हन। आओ गुरमुख प्यारे जी दे हिरदे मंडल विच चल के वेखिए, उत्थे तां होर ही आनंद खिड़ रहा है। ये महल साईं दास अपने लिए नहीं बना रहा, ये तां सतगुरां लई मंदिर बन रहा है। साईं दास तां आप नूं पंख पराउणी जानदा है। पंछियां लई आलणे हुंदे हन, कौन पक्के मंदिर बनांदा है। जिदां गुरु ने अमृतसर विच अपने प्यारे अकाल पुरख दी याद दा उस देश काल तो रहत वाहिगुरू दे सिमरन दा मंदिर उसारिया सी, और वैराग ते प्रेम भारे सजल नेत्र ही यात्रा करदे हुंदे से, उसे तरह प्यारे गुरु दे चरण पाण लई भाई साईं दास जी महल बना रहे हन। गुरु रू प्यारी साध संगत जी, इस लिखत दा अगला हिस्सा आप जी नूं अगे पढ़ के सरवण कराउण दी कोशिश करांगे जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।